Hello everyone. Now we are going to discuss about the next point in mathematical logic, that is converse, inverse and contrapositive. Up to this step we have seen so many points, that is types of compound statement, that is conjunction, disjunction, third one is implication, double implication and negation. These are five types. Okay, now we are going to discuss about the converse, inverse and contrapositive of a statement. But for a conditional statement, third point, implication, if the statement is in the form of implication, then and then only we can find their converse, inverse and contrapositive. Okay, remember, implication means what? If the statement is like this, if, then, okay, this type of statement, and we all know what is about the types of statement is, this is implication, or this is a conditional statement. This is a conditional statement. If this type of statement is given, then we can find converse, inverse and contrapositive of a statement. We cannot find the converse, inverse and contrapositive of conjunction, disjunction, double implication and that the negation. Only third point is important here. If this, then this. Suppose this is a statement, we call it as P, and after that then here's any statement Q. Okay, if this type of statement is given, then first part is here converse. What is the first part here? We are going converse. What is converse? Just see the opposite part. Converse part start with if. So I am writing here Q implies with P. Q implies with P. Number 2, this is converse. Here inverse. Inverse is just, see, if P then Q, symbolically form we can write it as P implies with Q, this form. Okay, and converse of this is Q first, P then. Inverse of same statement can be represented as, remember this implication, negation P implies with negation Q. This is the presentation of the inverse. Third is contrapositive. Contrapositive. This is the third point. And third point is contrapositive. See here, first three con, here is also con. This is, then there is definitely relation between these two. So Q implies negation P, right, as it is. Q implies here P, here, and right here negation sign to both the side. This is the main rule for the construction of converse, inverse and contrapositive. Now let us see the examples related to this conditional statement. I am taking one example. If Sejal is rich, then she is happy. We all know this is a conditional statement because statement is starting with if, and here is the word then. So this is a conditional statement, and this part we know it is P, another part after that then this is a Q. So symbolically form, let P, we can say Sejal is rich. This is part first, that is P. Q, she is
or Sejal is happy. This is part Q. Okay, symbolic form. Symbolic form. What is symbolic form? P implies with Q. This is implication. Now see this rule. If P then Q. First is, after that, what is first? Converse. What is converse? What is converse? Rule of converse is Q implies with P. Q implies with P. This is a converse. Number 2 here. Inverse. Inverse. What is inverse? Inverse means negation P implies negation Q. Negation P implies negation Q. And last, contrapositive. Contrapositive. What is contrapositive? Contrapositive negation Q implies negation of P. Now these are rule. We have to construct what is given condition. Given example is, if Sejal is a rich, then she is happy. Now see, if Sejal is a rich, then she is happy. This is, here is a condition. काय कंडिशन आहे जरा बघा इकडे स्टुडंट. सेजल इज रिच. सेजल रिच होण्यासाठी काय कंडिशन असेल? जर सेजल ही रिच असेल, जर सेजल ही श्रीमंत असेल तर ती हॅपी आहे. म्हणजे तिचं आनंदी असणं, सुखात असणं कशावर अवलंबून आहे? हॅपी असणं हे कशावर अवलंबून? जर तिच्याजवळ पैसे असतील किंवा रिच असेल तर ती अवलंबून आहे. दिस इज अ कंडिशनल स्टेटमेंट. अशांचं फक्त कॉन्वर्स, इन्वर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह करता येतं. आता इफ पासून देन पर्यंतचा हा जो पार्ट आहे, आपण सांगितलं याला म्हटलेला आहे पी, देनच्या पुढचा पार्ट आहे याला म्हटलंय क्यू, आणि हे प्रेझेंटेशन आपण केलंय. आता कॉन्वर्स काय, तर बघा बरं काय केलंय, implies sign आहे. Q implies with P, but all remember here is a symbol implies. Here implies, here also implies, means our statement must start with F. इथं if न सुरुवात झाली पाहिजे. If अथवा implies असल्यामुळे we are using the word if. Q here, Q means she is happy. Don't start here C. Here C is used for which? C is used for Sejal. So start with Sejal. If Sejal is happy, then after that, then च्या पुढे आता P लिहायचंय. P म्हणजे काय? What is P? Sejal is happy. Sejal is happy. पुन्हा Sejal डबल वर्ड नको. Then she is what? Rich. हा झाला कॉन्वर्स पार्ट. बघा इझी वन आहे. इफ सेजल इज रिच देन सी इज हॅपी, हा गिवन पार्ट आहे. कॉन्वर्स, इफ इकडून सुरुवात करा. इफ सेजल इज हॅपी देन सी इज रिच, याला म्हटलं जातं कॉन्वर्स पार्ट. आफ्टर दॅट इनवर्स बघा बरं. निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन पी. म्हणजे बघा बरं, निगेशन पी हे पी आहे आणि हे क्यू आहे. दोन्ही ठिकाणी निगेशन दिसतंय आणि मध्ये इम्प्लाइज म्हणजे इफ न सुरुवात करा. आहे असं वाक्य लिहा, इथं नॉट येऊ द्या, इथंही नॉट येऊ द्या, म्हणजे निगेशन येऊ द्या. इफ सेजल इज नॉट रिचच्या अगोदर फक्त नॉट वापरा, निगेशन तयार होईल. देन सी इज not happy. She is not happy. आपण काय केलंय, इथं नॉट वापरलेला आहे, त्यामुळे हे या रूल मध्ये बसलेलं आहे. आणि इथे इम्प्लाइज असल्यामुळे इथे इफ वापरलंय आणि देन वापरलेला आहे. इथं इफ यूज केलाय, इथं देन यूज केलाय, त्यामुळे या रूल नुसार हे स्टेटमेंट तयार केलं. थर्ड वन इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. सी द रूल. व्हॉट इज रूल हियर अगेन? negation Q implies with negation P. Again here
the symbol is implies, so start with if. If negation Q means what? Negation Q आपण इथं आहे, Sejal is a happy. If पण इथं not आहे, if Sejal is not happy, then she is not rich. मी हे व्यवहारातलं एक्झाम्पल घेतलंय, डे टू डे लाईफ मधलं आपलं एक्झाम्पल घेतलंय. ती जर श्रीमंत असेल तर ती हॅपी, पण हे वाक्यातून अनेक अर्थ निर्माण होऊ शकतात. म्हणजे तिचा आनंदी असणं कशावर अवलंबून आहे? ती श्रीमंत असली तर ती आनंदी आहे. इनवर्स बघा ना इथं काय इनवर्स. जर सेजल आनंदी असेल तर ती निश्चितच श्रीमंत आहे असा अर्थ होतोय. इथं बघा बरं, जर सेजल ही श्रीमंत नसेल तर ती हॅपी सुद्धा असणार नाही, असं याला इनवर्स असं वाक्य म्हणतात. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह बघा बरं, इफ सेजल इज नॉट हॅपी, बघा सेजल इज नॉट हॅपी देन सी इज नॉट रिच. बघा बरं हे वाक्य हे वाक्य, जर सेजल श्रीमंत असेल तर ती हॅपी आनंद आहे, आणि याचं नसेल तर काय? नसेल तर नाही. तर हा जो रोल तो याच्यातून तयार होतोय. इफ सेजल इज नॉट हॅपी देन सी इज नॉट रिच. तर अशा रीतीने ही स्टेटमेंट एकच वाक्य या तिन्ही प्रकारे कसं कन्व्हर्शन करायचं हे आपण बघितलेलं आहे. नाव आय एम टेकिंग वन मोर एक्झाम्पल, सेम वन, बट एनी टाइप ऑफ एक्झाम्पल वी कॅन सॉल्व with this three important rule. I am giving here example. If x less than y, then x square less than y square. This is example number second. And here we have to represent this given statement is in the form converse, inverse and contrapositive. Now just observe we are going to write converse, inverse or contrapositive. Means the statement should be in conditional form. Yes, it is a conditional form. Here if written and here then means implication form. Decide P and Q. This part is a P. So instead of this I am writing here x less than y. Q part means here x square less than y square. Okay. Symbolic form, same one, no change here. Converse, P implies Q, converse is Q implies P written here. And here, just change the sentences. If implies here, so we must start with if. If what? Q, what is Q here? If x square less than y square, then we have to write here P means what? X less than y. This is converse. Same way, inverse, same rule is here. If and after that then here if negation of P. What is P? If x less than y. But what is negation? Just make sign like this. If x not less than y, then x square not less than or less than y square. This is about the inverse. And now finally contrapositive rule is same one, no change here. What is rule? Negation Q. Negation Q means what? X square start with if x square not less than y square, then x less than y. Here also not less than y. This is the second example. So what is if x less than y, then x square less than y square. हे या पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचं. सगळ्यात सिंपल वे, दिलेले कंडिशनल स्टेटमेंट आहे का डिसाईड करा, त्यातला P पार्ट शोधून काढा, Q पार्ट शोधून काढा. आपण काढला तो लिहिलेला आहे. सिम्बॉलिक फॉर्म सुद्धा लिहायचं. सिम्बॉलिक फॉर्म लिहिल्यानंतर मी तुम्हाला ह्याच्या सिंपल पद्धत सांगतो. बऱ्याच जणांचं हे पाठ हे लक्षात राहत नाही. सिंपल वे काय? P implies Q. कॉन्व्हर्सला काय करा? Q पुढे घ्या, P नंतर टाका, झाला पाठ तयार कॉन्व्हर्स. इनवर्स कसा करा? हे जे आहे ना, हे आहे असं
हे आहे असं उचलून इथं ठेवा. जस्ट ज्या निगेशन टू बोथ द साईड. बघा बरं, पी इम्प्लाइज किंवा आहे असं आहे पण दोन्ही बाजूला निगेशन. आणि लास्ट कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह. हे जे कॉन्ट्रा CON हा वर्ड वापरलाय, CON हा शब्द वापरलाय, त्याच्यामुळे हा जो रूल आहे ना तो आहे असं इकडे वापरा, दोन्ही बाजूला निगेशन. बघा बरं, क्यू इम्प्लाइज पी, ह्या दोन्ही बाजूला निगेशन जोडा. बघा तुम्हाला असं दिसणार आहे. आणि अशा रीतीनं हे रूल तयार करता येते. आता जे बोर्डला विचारलेले एक्झाम्पल आहे ते आपण आता याच पद्धतीने घेऊया. आय एम टेकिंग वन मोर एक्झाम्पल. इफ you are good in mathematics, then you are good in logic. हे जे स्टेटमेंट आहे याचं कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह आपण बनवूया. आपला रूल काय, कंडिशनल स्टेटमेंट आहे का? येस. स्टार्ट विथ इफ अँड हिअर देन इज युज्ड. पी डिसाइड करा. लेट. व्हॉट इज पी? पी मीन्स यू आर गुड इन मॅथमॅटिक्स. यू आर गुड इन मॅथमॅटिक्स. हे झालं पी. नंतर क्यू डिसाइड काय येणार आहे? यू आर गुड इन लॉजिक. आता याचा अर्थ बघा बरं. इफ यू आर गुड इन मॅथमॅटिक्स, जर तुमचं मॅथमॅटिक्स चांगलं असेल तर तुमचं लॉजिक चांगलं आहे, तर्कशास्त्र चांगलं आहे. काय काय विद्यार्थी म्हणतात सर माझं मॅथ चांगलं आहे. याचा अर्थ असा की जो लॉजिक चांगला आहे. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, काही मुलं म्हणतात मला मॅथ जमत नाही. मॅथ जमत नाही म्हणजे आय एम नॉट गुड इन मॅथमॅटिक्स. म्हणजे काय, याचा अर्थ त्याचं लॉजिक सुद्धा, तर्कशास्त्र सुद्धा त्याचं चांगलं नाही. तर आता बघा इथं पी इम्प्लाइज क्यू. सिम्बॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज विथ क्यू. दिस इज सिम्बॉलिक फॉर्म. नाव फर्स्ट पार्ट कॉन्व्हर्स. काय रूल आहे? हे क्यू अगोदर घ्या, पी नंतर घ्या आणि इथं इम्प्लाय. दिस इज कॉन्व्हर्स. ओके. नंबर 2 इनव्हर्सचा रूल सांगितलाय. काय, हे आहे असं जे आहे ना इथं घ्या, हे सेम आहे असं इथं घ्या. पी इम्प्लाइज विथ क्यू, फक्त दोन्ही बाजूला निगेशन वापरा. हे आहे असं इथं घ्यायचं, दोन्ही बाजूला निगेशन वापरा. नंबर 3 कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह हे जे कॉन्व्हर्स आहे ना ते आहे असं घ्या आणि इथं दोन्ही बाजूला निगेशन वापरा. हे इथं घ्या. आणि जे व्हर्बल फॉर्म बनवायचे, स्टेटमेंट बनवायचे, ती स्टेटमेंट मगाशी सांगितलेल्या रूलनुसार बनवूया. काय करायला पाहिजे, इथं इम्प्लाइज आहे, इथं इम्प्लाइज आहे, इथं इम्प्लाइज. आपल्याला इफ न सुरुवात केली पाहिजे. इथं देन, बघा इथं स्टेटमेंट लिहिलं पाहिजे, इथं स्टेटमेंट लिहिलं पाहिजे आणि हे कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट तयार होईल. इथं इम्प्लाइज आहे, इफ न सुरुवात केलं पाहिजे, देन इथं घेतलं पाहिजे, पुन्हा स्टेटमेंट लिहिलं पाहिजे. इथं सुद्धा इम्प्लाइज आहे. स्टार्ट विथ इफ, इथं स्टेटमेंट, देन इथं स्टेटमेंट. आता हे जे फिलिंग द ब्लँक्स आहे ना तुम्ही स्वतः इमॅजिन करा आणि कसं लिहायचं बघा. क्यू इम्प्लाइज विथ पी. क्यू काय येणार आहे बघा बरं. You are good in logic. Here I am writing here. If you are good in logic, then what? P लिहायचं आहे. You are good in mathematics. अशा रीतीनं आपण कॉन्व्हर्स लिहून तयार झालेला आहे. आता काय इनव्हर्स बघा बरं. पीच्या बाहेर निगेशन, इथं निगेशन आहे असं स्टेटमेंट इथं लिहायचं आहे, दोन्ही बाजूला नॉट लिहायचं आहे. मीन्स व्हॉट, इफ यू आर नॉट गुड इन मॅथमॅटिक्स देन यू आर नॉट गुड इन लॉजिक. इफ
you are not good in mathematics, if you are not good in mathematics, then आपण वापरलेलंच आहे. आता काय म्हणतात निगेशन क्यू, क्यू यू आर नॉट गुड इन लॉजिक. म्हणजे जर मी मॅथमॅटिक्स मध्ये जर इफ यू आर नॉट गुड इन मॅथमॅटिक्स देन यू आर नॉट गुड इन लॉजिक. नाव लास्ट पार्ट हिअर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय दिलंय निगेशन क्यू, म्हणजे इफ देनच करायचं आहे. निगेशन क्यू इफ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक then what, you are not good in mathematics. ओके. आणि अशा रीतीने आपण या पॉइंटवर आधारित आपण 3 एक्झाम्पल्स बघितलेली आहेत. एक पहिलं व्यवहारातलं बघितलं, पी क्यू कसं फाइंड करायचं ते बघितलं, आणि त्याच्यावर आधारित ही पुढचे एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. ह्या मॅथमॅटिकल लॉजिक या टॉपिकमध्ये आत्ता जो पार्ट बघितलेला आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. CET साठी जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे विचारलेले जातात, इफ स्टेटमेंट काहीतरी दिलं जातं आणि आपला द कॉन्व्हर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज असा प्रश्न असतो आणि ABCD ऑप्शन आपल्याला करेक्ट करायचे असतात. त्यामुळे हे जे पॉईंट दिलेत याच्यावरती तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे. आता इथं मॅथमॅटिकल लॉजिक हा जो टॉपिक आहे तो बऱ्यापैकी पूर्ण होत आलेला आहे. आता त्यातले इच अँड एव्हरी पॉईंट्स आपण क्लिअर केलेले आहेत. आता याच्यानंतर मॅथमॅटिकल लॉजिक जो सगळे पॉईंट्स क्लिअर आपण करत गेलो. तुम्ही आपल्या पहिला व्हिडिओ बघा, त्याच्या इंट्रोडक्शन पार्ट दिलेला होता. सगळे पॉईंट्स तुमच्यासाठी त्यावेळेस प्रत्येक वर्ड नवीन होता. तिथं इंट्रोडक्शनमध्ये आपण बघितलं होतं स्टेटमेंट, नंतर ट्रूथ व्हॅल्यू, नंतर स्टेटमेंट ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड करणं, कॉम्पाऊंड स्टेटमेंट, कंजंक्शन डिसजंक्शन इम्प्लिकेशन, त्याचे निगेशन त्याची आपण बघितली, स्टेटमेंट पॅटर्न, लॉजिकल इक्वेशन, सगळे पॉईंट नवीन होते. टोटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिन्जन्सी हे सगळे नवीन पॉईंट होते. कॉन्व्हर्स इनव्हर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह हे सुद्धा नवीन पॉईंट होते. पण आता या लेक्चरपर्यंत तुम्हाला असं झालं असेल की आता या टॉपिकमध्ये इच अँड एव्हरी कन्सेप्ट प्रत्येक व्हिडिओ आपला जर व्यवस्थित ऐकला असेल तर तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की हा टॉपिक समजण्यासाठी सगळ्यात सोपा आहे. हा जो टॉपिक आहे लॉजिकली आहेत आणि त्याच्यातले एक्झाम्पल याच बेसवरती असतात. समजून घेण्यासाठी सोपा आहे. आता हा जो मॅथमॅटिकल लॉजिक जो टॉपिक आहे ह्याचं ॲप्लिकेशन्स कुठे केले जातात ते आपण म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ मॅथमॅटिकल लॉजिक हे कुठं केले जातात हे आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. थँक्यू.